یہ 8 جولائی 1497 ہفتے کا دن تھا، وہ دن جس کا انتخاب اس ملک کے شاہی نجومیوں نے بڑی احتیاط سے کیا۔ ملک کے دارالحکومت کی گلیوں میں جشن کا سما تھا، لوگ جلوس کی شکل میں ساحل کا رخ کر رہے تھے، جہاں 4 نئے نکور جہاز ایک لمبے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار تھے۔ شہر کے تمام سرکردہ پادری بھی زرق برق لباس پہنے دعائیں دینے پہنچ گئے، سب ہم آہنگ ہو کر مناجتیں گا رہے تھے اور ہجوم ان کی آواز سے آواز ملا رہا تھا۔ چاروں جہاز طویل بحری سفر کے لیے درکار جدید ترین آلات اور زمینی و آسمانی نقشوں سے لیس تھے، ساتھ ہی ساتھ ان پر اس دور کی جدید ترین توپیں بھی نصب تھیں۔ جہاز کے عملے کے 170 کے قریب مہم جو ہاتھوں میں جلتی ہوئی موم بتیاں لیے ایک فوجی دستے کی طرح جہازوں کی طرف سست روی سے مارچ کر رہے تھے۔ لوگ اس منظر کی ایک جھلک دیکھنے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے ملے جلے آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ برسوں پر محیط اس سفر پر جانے والوں میں سے بہت سے یا شاید سبھی واپس نہ آ سکیں۔ اس سے بڑھ کر انہیں یہ احساس بھی تھا کہ اگر سفر کامیاب رہا تو یورپ کے ایک خطرے میں واقع چھوٹا سا ملک دنیا کی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ احساس درست ثابت ہوا۔ 10 ماہ اور 12 دن بعد جب یہ بحری بیڑا جنوبی ہندوستان کے ساحل پر اترا تو اس کی بدولت یورپ کی بحری تنہائی ختم ہو گئی۔ دنیا کی مختلف سمتوں میں واقع مشرق و مغرب پہلی بار سمندری راستوں سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف جڑے بلکہ ٹکرا گئے۔ بحر اقیانوس اور بحر ہند آپس میں منسلک ہو کر ایک شاہراہ بن گئے اور دنیا کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ ناظرین، یہ روداد ہے پرتگال کی، ایک ایسا ملک جس نے یورپ کے لیے ایشیا کے رستے ہموار کیے اور جس کے بحری قزاق واسکو ڈی گاما نے یورپ سے جنوبی افریقہ گھوم کر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا، جس ملک نے کئی ممالک پر حکومت کی لیکن کم آبادی کے باعث زوال کا شکار ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ملک کے متعلق کیا وہ چیز ہے جو سیاحوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے، اور ایسے کون سے حقائق ہیں جن سے آج تک آپ ناواقف تھے۔ بحر اقیانوس کے کنارے پر آباد پرتگال مغربی یورپ کا حصہ ہے۔ جغرافیائی حقیقت اپنی جگہ، مگر یہ بات شاید آپ کی دلچسپی کا باعث ہو کہ پرتگال کسی پڑوسی ملک سے محروم ہے۔ یہ سرزمین یورپی مغرب کی خود مختار ریاست ہے۔ پرتگال پوری دنیا میں ایک گہرا ثقافتی، آرٹیکلچرل اور لسانی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ترقی یافتہ معیشت اور اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ اس ملک میں اخلاقی آزادی بھی موجود ہے۔ پرامن ممالک میں یہ 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ آزاد صحافت میں یہ ملک 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی ترقی اور ملکی خوشحالی میں بھی یہ ملک بہترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ پرتگال اقوام متحدہ، یورپی یونین، شنگن ایریا اور کونسل آف یورپ، نیٹو، یوروزون اور پرتگالی زبان کے ممالک کی کمیونٹی کے بانی ممبروں میں شامل ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی یہ ملک کسی دوسرے سے کم نہیں۔ اگر آپ کھانے پینے اور سیر و سیاحت کے شوقین ہیں تو پرتگال آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ یہاں تعلیم کا معیار اتنا اچھا ہے کہ 99.44% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اب اس ملک کی سیر کی جانب بڑھیں تو آپ کو اس ملک کی سیر سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ قدرتی مناظر سے لے کر تفریح کے مختلف ممالک اور تاریخی مناظر یہاں موجود ہیں۔ پرتگال کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے سیر کا آغاز لسبن سے کرنا چاہیے۔ یہ شہر دوسرے دارالحکومتوں کے برعکس لوگوں سے کچھ زیادہ بھرا نہیں ہے، لیکن اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ آسانی سے یہ ان شہروں کی برابری کر سکتا ہے اور پرتگال میں دیکھنے کے لیے ایک دلچسپ شہر ہے۔ اس تنگ بھول بھلائیوں والی گلیاں الفاما قدیم مکانات، لذت انگیز کھانوں، روایتی دستکاریوں اور کیفے کی دکانوں سے بھرپور ہے۔ یہاں موجود ٹورے ڈی بیلم کا قلعہ، سی کلیسا، موسٹریو ڈوس جرنیمو، سینٹرو نیشنل پیلس، سینٹ جارج کا قلعہ اس شہر کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہیں۔
यहाँ मौजूद रूसियो एस्क्वार को इस शहर का दिल कहा जाता है। पोर्टो इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो शुमाल मगरब में साहिल पर वाक़ है और पुर्तगाल में देखने के लिए एक मकबूल मकाम है। इसकी 14वीं सदी की दीवारें, करून वुस्ता की चलने वाली सड़कें, रंगीन खूबसूरत मकानात, क्लॉक टावर, खूबसूरत टाइलों के साथ इस मॉडर्न शहर में सब कुछ देखने को मिलता है। प्लाका डा रेबा के मेहराबों के नीचे बैठकर कश्तियों के तैरने का खूबसूरत मंजर देखना, फिर 19वीं सदी के महल नुमा पालसियो डी बोल्सा भी एक अहम मकाम है। इस इलाके के ज्यादातर अपार्टमेंट्स में टेरेस भी मौजूद है, जो पुरसुकून पानियों का खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ये शहर अपनी हलचल, मेट्रोपॉलिटन सकाफत के साथ पुरानी दुनिया की दिलकशी का मजमुआ है। कोइम्ब्रा शहर एक तारीखी शहर है, क्योंकि ये पुर्तगाल का साबका दारुल हुकूमत है। दरियाए मोंडीगो के किनारे पर वाक़े कोइम्ब्रा शहर न सिर्फ पुर्तगाल में बल्कि पूरे यूरोप में कदीम यूनिवर्सिटियों का घर है। ये यूनिवर्सिटी इतनी कदीम है कि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट की फहरिस्त पर इसने अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा 18वीं सदी के घंटी टावर, मशहूर पार्क, लाइब्रेरी और रोमांसिको गिरजाघर भी काबिले दीद हैं। एज़ोरस एक खूबसूरत और मुनफरिद पुर्तगाली जजीरा है, जो 9 मुख्तलिफ जजीरों से बना हुआ है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो खूबसूरती की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हैरत अंगेज मनाजिर हैं। जजीरों में से हर एक जजीरे की अपनी एक अलग खूबसूरती है। ये अंगूर के बागात, दिलकश मनाजिर, सब्ज चरागाहों और झीलों से भरपूर मकाम है। ये मुल्क सियाहत के लिहाज से एक मुकम्मल मुल्क है। यहाँ पहाड़ों से लेकर झीलों, जजीरों और खूबसूरती तारीखी मकामात तक सबका वजूद है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं इस मुल्क के मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात। यूरोप का सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम वास्को डे गामा है, यहीं पर वाक़े है और ये समंदर के ऊपर बनाया गया है। पुर्तगीजी लोग पुर्तगाल के अलावा सबसे ज्यादा फ्रांस में रहना पसंद करते हैं। पुर्तगाल दुनिया में कंट्री ऑफ टाइल्स के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि पुर्तगीजियों ने अपने घरों, दीवारों को बेहद खूबसूरत टाइल्स के साथ सजाया होता है। यहाँ की टाइल्स के नए पुराने डिजाइन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिस्बन शहर में मौजूद नेशनल टाइल्स म्यूजियम विजिट कर लें। पुर्तगाल में क्राइम रेट 0% है। फुटबॉल पुर्तगाल का कौमी और अजीम खेल है। फुटबॉल की दुनिया का अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यहीं का रहने वाला है। पुर्तगाल का शुमार यूरोप के उन ममालिक में होता है जो कि गैर मुल्कियों को अपनी शहरियत बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत जल्दी दे देता है। पुर्तगाल में 2 साल के अंदर मुस्तकिल रेजिडेंसी हासिल हो जाती है, जो कि यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत जल्दी मुहैया की जाती है। और अगर आप मुस्तकिल तौर पर 5-7 साल से पुर्तगाल में मुकीम हैं, तो आप वहां की नेशनैलिटी के हकदार ठहरते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी किताब की दुकान भी पुर्तगाल में मौजूद है। पुर्तगाल में सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया था, जब वास्को डे गामा पुल की इफ्तिताही तकरीब में तकरीबन 15,000 अफराद को पुल पर लंच पेश किया गया। नई दुनिया के आधे ममालिक पर एक वक्त में पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाल जितना खूबसूरत मुल्क है, इसकी तारीख भी उतनी ही दिलचस्प है। ये मुल्क तारीख की पहली आलमी सल्तनत थी, जो जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और मशरकी एशिया के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज थी। ये जदीद यूरोपीय नो आबादी सल्तनतों में से सबसे ज्यादा कायम रहने वाली सल्तनत में से एक है, लेकिन ये मुल्क अपनी फैलती रियासतों में कामयाबी ना हासिल कर सका और कम आबादी इस मुल्क के जवाल का बायस बनी। लेकिन आज ये मुल्क कामयाब ममालिक और सियाहों की पसंदीदगी का एक नमूना है। तो नाजरीन, ये थी हमारी पुर्तगाल पर एक मुख्तसर लेकिन खूबसूरत वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।